हरे कृष्ण माता जी। హరే కృష్ణ లవ్ యూ. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? హరే కృష్ణ. బాగానే ఉన్నాం మాతా जी। హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. పెడతా. హరే కృష్ణ లవ్ యూ. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? అరే నా మాట వినిపిస్తుందా? హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण माता जी। వినిపిస్తుందా? వినపడుతుంది మాతా जी। ఓకే, స్టార్ట్ చేద్దామా? చాంటింగ్ చేద్దామా? అందరూ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, వీడియోస్ ఆన్ చేయండి. ఉన్నారా, పడుకున్నారా? అక్షయ్, జశ్రిత, గణిత్, వీడియోస్ ఆన్ చేయండి అందరూ. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాసాది గౌర భక్త బృంద. అక్షయ్, జశ్రిత, కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే హరే రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే కృష్ణ కృష్ణ మ్యూట్ చేసి మాట్లాడాలి, మళ్ళీ మాట్లాడడం అయిపోయి. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ. అరే వీడియోస్ ఆన్ చేసి అన్మ్యూట్ చేసుకొని చాంటింగ్ చేయండి రా. హరే కృష్ణ. ఏంటమ్మమ్మ? హరే కృష్ణ 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 హరే కృష్ణ 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 హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ. శరణ్య, వెరీ నైస్. స్టార్ట్ చేయండి, చాంటింగ్ చేయండి. అన్మ్యూట్ చేసుకొని నాతో పాటు చాంటింగ్ చేయండి. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే హరే రామ రామ హరే రామ హరే హరే
हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे 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 राम हरे 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 राम कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ముందు ప్రేయర్స్ చేద్దామా నమ ఓం విష్ణుపాదాయ చదువుతారా ఎవరైనా నా వెనకాల నేను చదువుతాను మాతాజీ నమ ఓం విష్ణుపాదాయ ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే
श्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हे कृष्ण करुणा सिंधो हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते दीनबंधो जगत्पते वेश गोपिका कांता वैसा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते राधा कांत नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी भानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये प्रणमामि हरिप्रिये हरे कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे The most merciful Lord Sri 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 Jagannath Baldev Subhadra Maharani की जय श्री राधा श्याम सुंदर की जय श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव भक्त प्रहलाद महाराज की जय गौर निताय की जय डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय नाम संकीर्तन यज्ञ की जय हरे कृष्ण all glories to Hare Krishna all glories to Sri Guru and Gauranga okay thank you అరే మీకు పిక్చర్ కనిపిస్తుందా यस माता जी ఎవరున్నారు శ్రీకృష్ణుడు ఇంకా కృష్ణుడు ఇంకా లక్ష్మీదేవి అరే సరిగ్గా చూడండి సరస్వతి దేవి లక్ష్మీదేవి నో సరిగ్గా మీరా 4 హెడ్స్ ఉంటాయి కదా 4 హెడ్స్ బ్రహ్మదేవుడు సో బ్రహ్మదేవుడు శ్రీకృష్ణ భగవాను కీర్తిస్తున్నారు దాన్ని ఏమంటారు బ్రహ్మ సంహిత అంటారు ఏమంటారు బ్రహ్మదేవుడు రాసినటువంటి కీర్తనల్ని బ్రహ్మ సంహిత అంటారు సో ఈ శ్లోకం ఆ బ్రహ్మ సంహితలోది అనమాట నేను చెప్తాను మీరు అనండి ఓకేనా అంటారా ఒక్కొక్కళ్ళు అనండి ఎవరంటారు ఫస్ట్ నేను అంటాను ఓకే ఎవరు నేను ముందు శరణ్య వాళ్ళు ఆ తర్వాత సాయి ఓకే శరణ్య అన్మ్యూట్ చేసుకున్నావా చెప్పేది నా వెనక ఆలోల చంద్ర కలసద్వన మాల్యవంశీ మాల్యవంశీ రత్నాంగదం ప్రణయకేళి కళావిలాసం శ్యామం
త్రిభంగలలితం त्रिभङ्गललितं నియతప్రకాశం नियतप्रकाशं గోవిందం गोविन्दम् ఆదిపురుషం आदिपुरुषं తమహం భజామి. तमहं भजामि। ఇప్పుడు మీరు మ్యూట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ సాయి చెప్తావా? చెప్తాను. ఓకే. ఆలోల చంద్ర ఆలోల చంద్ర కలసద్వన కలసద్వన మాల్యవంశీ అయవంశీ రత్నాంగదం రత్నాంగదం ప్రణయకేళి ప్రయణఖేలి ప్రణయకేళి ప్రణయకేలి కళావిలాసం కళావిలాసం శ్యామం త్రిభంగ ధ్యానం త్రిపంగ లలితం లలితం నియత ప్రకాశం ప్రకాశం నియత ప్రకాశం గోవిందం గోవిందం ఆదిపురుషం ఆదిపురుషం తమహం భజామి. అహం జియామి అహం భజామి. అహం భజామి. ఓకే. శ్రీవల్లి నువ్వు చెప్తావా? यस माताजी। ఓకే. హరే కృష్ణ. ఆలోల చంద్ర आलोलचन्द्र కలసద్వన कलसद्वन మాల్యవంశీ माल्यवंशी రత్నాంగదం रत्नाङ्गदं ప్రణయకేళి प्रणयकेलि కళావిలాసం कलाविलासं శ్యామం श्यामं త్రిభంగలలితం त्रिभङ्गललितं నియతప్రకాశం नियतप्रकाशं గోవిందమాదిపురుషం गोविन्दमादिपुरुषं తమహం భజామి. तमहं भजामि। ఇప్పుడు ఎవరు చెప్తారు? ఇంకా ఎవరున్నారు? అక్షయ్ అక్షయ్ చెప్తావా? చెప్తాను మాతాజీ. ఆలోల చంద్ర కలసద్వన మాల్యవంశీ చెప్పగలవా? చంద్ర కళా సద్మనామవంశీ సగం సగం చెప్తా. ఆలోల చంద్ర ఆలోల చంద్ర కలసద్వన కలసద్వన మాల్యవంశీ మాల్యవంశీ రత్నాంగదం రత్నాంగదం ప్రణయకేళి ప్రణయకేలి కళావిలాసం కళావిలాసం శ్యామం త్రిభంగలలితం శ్యామం త్రిభంగలలితం నియత ప్రకాశం నియత ప్రకాశం గోవిందమాదిపురుషం గోవిందమాదిపురుషం అమహం భజామి. తమహం భజామి. ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? చదువుతారా? ఎవరైనా చదివే వాళ్ళు ఉంటే చేతులు ఎత్తండి. ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు దీని మీనింగ్ చెప్పుకుందాం. ఓకేనా? ఆలోల చంద్రకల సద్వన మాల్యవంశే రత్నాంగదం ప్రణయకేళి కళావిలాసం శ్యామం త్రిభంగలలితం నియత ప్రకాశం గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి. ఎవరైనా చదువుతారా? ఐ వర్షిప్ గోవింద అక్కడి నుంచి. हरे कृष्ण माताजी। చదవరా.
I worship Govinda, the primeval lord, round whose neck is swinging a garland of flowers beautified with the moon locket, whose 2 hands are adorned with the flute and jeweled ornaments, who always reveals in pastimes of love, whose graceful threefold bending from the from of Bending Shamasundara is eternally manifest. త్రీ ఫోల్డ్ బెండింగ్ ఫామ్. అంటే కృష్ణ నుంచుంటారు కదా, ఎలా నుంచుంటారు తెలుసా మీకు? ఇలాగా నువ్వు ఎలాగా నువ్వు కనిపించట్లేదు ఇలాగా అని చెప్తున్నావు. కాలు ఇలా పెట్టుకొని ఎలాగా అయితే రాము అరే ఎవరు చెప్తారు? 3 times బెండ్ అదే తను నుంచునేటప్పుడు కృష్ణుడు నుంచునేటప్పుడు 3 ప్లేసెస్ లో బెండ్ అవుతుంది మాతాజీ. సో కాళ్ళేమో ఇటు పక్కకు పెడతారు, నడుమేమో ఇటు పక్కకు పెడతారు, తలేమో ఇటువైపు పెడతారు, అవునా? సో త్రీ ఫోల్డ్ బెండింగ్ ఫామ్ అన్నమాట. చెప్తున్నారు కదా. వయ్యారంగా ఫ్లూట్ ఇలా పట్టుకొని మ్యూట్ చేసుకోండి. మ్యూట్. త్రీ ఫోల్డ్ బెండింగ్ ఫామ్ లో నుంచుంటారు. అటువంటి బ్రహ్మదేవుడు ఏమని చెప్తున్నారంటే ఈ శ్లోకంలో, అరే గోవిందుడు అంటే ఎవరు చెప్తారు? గోవిందుడు శ్రీకృష్ణుడు. ఎందుకు గోవింద అంటారు? నారాయణుడితో సమానం కాబట్టి. గోవింద అని కృష్ణుని ఎందుకు పిలుస్తారు? గోవులుతో ఉంటారు కాబట్టి. గోవులకి ఆనందాన్ని ఇస్తారు. మరియు గో అంటే ఇంకో మీనింగ్ ఉండదు, ఎవరికి తెలుసు? గో అంటే ఇంకో మీనింగ్ ఆవులు కాదు, ఇంకొక మీనింగ్. ఆవులు అంటే ఇప్పుడు చెప్పేసింది కదా ఆవులు. గోవింద అంటే ఒక నేమ్ మాతాజీ. అవునరా, దాని మీనింగే కదా నేను అడుగుతున్నాను, నేమే. గోవింద అంటే గోవి ఇదిగో అని అర్థం మాతాజీ. ఓకే, గో అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇంద్రియములు, సెన్సెస్. మనకి సెన్సెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి? సెన్సెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి? ఐస్, నోస్, ఇయర్స్, టీత్, టంగ్, ఇంకోటి మౌత్, స్కిన్. ఈ 5 ఏమంటారు? సెన్స్ ఆర్గాన్స్. నాలెడ్జ్ ఎక్వైరింగ్ సెన్సెస్, సెన్స్ ఆర్గాన్స్ అనొచ్చు, లేదా నాలెడ్జ్ ఎక్వైరింగ్ సెన్సెస్ అంటారు. అంటే ఈ సెన్సెస్ ని ఉపయోగించి మనం నాలెడ్జ్ ని గెయిన్ చేస్తాం. ఈ సెన్సెస్ ని ఉపయోగించి నాలెడ్జ్ ని గెయిన్ చేస్తాం. అంటే మీనింగ్ ఏంటి చెప్పండి, ఎవరు చెప్తారు? అంటే మనకి నాలెడ్జ్ వస్తుంది మాతాజీ. ఒక్కసారి ఉండు శ్రీవల్లి, సాయి ఏదో చెప్తున్నాడు. సాయి చెప్పు, ఏంటమ్మా? నాలెడ్జ్ కి ఉపయోగపడేది. ఏంటి నాలెడ్జ్ ఉపయోగపడడం అంటే? నాలెడ్జ్ కి ఉపయోగపడేది. ఓకే ఓకే, శ్రీవల్లి చెప్పు. మనకి చూడడం ద్వారా నాలెడ్జ్ వస్తుంది, వినటం ద్వారా నాలెడ్జ్ వస్తుంది, స్పర్శించడం ద్వారా నాలెడ్జ్ వస్తుంది, స్మెల్ పీల్చుకోవడం ద్వారా నాలెడ్జ్ వస్తుంది, టేస్ట్ చూడడం ద్వారా కూడా నాలెడ్జ్ వస్తుంది మాతాజీ. వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. సో ఎగ్జాంపుల్స్ తో చెప్తావా? స్మెల్ చూడడం ద్వారా ఏమి నాలెడ్జ్ వస్తుంది? మనకి స్మెల్ అది తెలుస్తుంది మాతాజీ. దీని స్మెల్ ఇలా ఉంటది అలాగా. సో రోజు ఫ్లవర్ ఉందనుకో, స్మెల్ చూస్తే ఇది రోజ్ అని. జాస్మిన్ అని ఉందనుకో, జాస్మిన్, ఎస్ స్మెల్ ఇస్ జాస్మిన్. ఏదన్నా బ్యాడ్ స్మెల్ వచ్చింది అనుకో, ఇక్కడ ఏదో సంథింగ్ బ్యాడ్ ఉంది. సో ఇది నాలెడ్జ్ కదా. టచ్ ద్వారా, స్పర్శ ద్వారా ఏం నాలెడ్జ్ తెచ్చుకుంటాం? అంటే మనం ఏమైనా టచ్ చేస్తే అది ఒక వస్తువు అని మనకు తెలుస్తుంది కదా అది. ఇట్స్ ఏ లివింగ్ థింగ్ ఆర్ నాన్ లివింగ్ థింగ్ అన్నది తెలుస్తుంది కదా. ఓకే, లివింగ్ గా, నాన్ లివింగ్ గా తెలుస్తుంది. ఇంకా హీట్, కోల్డ్ తెలుస్తుంది.
ఇంకా హీట్ కోల్డ్ తెలుస్తుంది. ఇంకా చెప్పు ఆలోచించు. టచ్ చేయడం వల్ల ఇది లివింగ్ థింగ్ నాన్ లివింగ్ థింగ్ అర్థమవుద్ది. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో ఇలా అన్నమాట. ఇలాగా మన సెన్సెస్ అన్నిటి ద్వారా మనం నాలెడ్జ్ ని ఎక్వైర్ చేస్తాం. చూసామనుకో, చూడడం ద్వారా ఇది డాగా, మనిషా, ప్లాంటా, రాత్ర, పగల ఇది కదా. పెంచా. మ్యూట్ చేసుకున్నానా? నేను అడిగినప్పుడు అన్మ్యూట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అస్తమానం మాట్లాడితే క్లాస్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. సరేనా? నేను అడిగినప్పుడు అన్మ్యూట్ చేసుకొని ఆన్సర్ చెప్పమ్మా. ఓకేనా? సో ఇదన్నమాట. గో అంటే సెన్సెస్. అలాగే వర్కింగ్ సెన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఇంకా చేతులు, కాళ్ళు, నోరు, ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గాన్స్, ఇవన్నీ వర్కింగ్ సెన్సెస్ లోకి వస్తాయి అన్నమాట. ఇలాగా జ్ఞానేంద్రియాలు, కర్మేంద్రియాలు, అవి ఒక 5, ఈ ఒక 5. ఓకేనా? తెలుసు, అర్థమైందా? జ్ఞానేంద్రియాలు ఎన్ని? 5. అంటే నాలెడ్జ్ ఎక్వైరింగ్ సెన్సెస్ 5 అండ్ వర్కింగ్ సెన్సెస్ 5. సో వీటిలన్నిటిని కంట్రోల్ చేసేవారు. ఒక విధంగా చెప్పాలి అంటే వీటిని కృష్ణుడి యొక్క సేవలో ఉపయోగించడం ద్వారా మనం ఆనందాన్ని పొందుతాం. అందుకే కృష్ణని గోవిందా అని పిలుస్తారు. ఓకేనా? కృష్ణ ఏ నేమ్ అయినా సరే మనం తీసుకుంటే దాని వెనకాల ఆయన యొక్క ఏదో ఒక లీల లేదా ఏదో ఒక ఎనర్జీ, ఆయన యొక్క శక్తి, దాన్ని బట్టి లేకపోతే ఆయన చేసిన ఏదైనా పని, దాని ద్వారా భగవంతుడి యొక్క నామాలు డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. ఈ పాయింట్ అందరికి అర్థమైందా? ఓకే. సో ఐ వర్షిప్ గోవింద, నేను గోవిందుడిని పూజిస్తాను. ఎందుకు? బ్రహ్మదేవుడు అంటున్నారు అన్నమాట. బ్రహ్మదేవుడు ఎవరిని పూజిస్తారట? గోవిందుడిని పూజిస్తారట. ఎందుకు? ద ప్రిమేవల్ లార్డ్ అంటే ఈజ్ ద టాప్ మోస్ట్. ఈయన ఫస్ట్. ఆయన తర్వాత, ఆయనకంటే పైన ఎవరు ఉండరు. ఆయనే మొట్టమొదటి గురువు, మొట్టమొదటి దేవుడు. ఆయన తర్వాతే మిగతా వాళ్ళందరూ ఆయన నుంచి పుట్టిన వాళ్ళే. కాబట్టి ఆయన్ని మనం అందరూ కూడా భగవంతుడిని పూజించాలి. ఎవరిని? గోవింద, శ్రీకృష్ణ, ఆయన్ని పూజించాలన్నమాట. ఆయన యొక్క ఎవరు, ఆయన ఎలా ఉన్నారో చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ లైన్ లో. ఏం చెప్తున్నారు? ఆయన మెడలో ఏముందంట? మంచి మంచి ఫ్లవర్స్ తో కట్టినటువంటి బ్యూటిఫుల్ గార్లెండ్ ఉంటదంట. అలాగే మెడలో ఏముంటది? మూన్ లైక్ లాకెట్, చందమామతో తయారు చేసిన లాకెట్ ఉంటదంట మెడలో. హూస్ 2 hands are as on flute, 2 చేతులతో ఫ్లూట్ పట్టుకొని మంచి ఆర్నమెంట్స్ పెట్టుకొని ఉంటారు కృష్ణ. ఆయన ఎన్నో లీలల ద్వారా మనకి ప్రేమను పంచుతారు. 3-fold బెండింగ్ ఫామ్ లో ఉంటారు. మరియు ఆయన ఇంకా ఏమని పిలుస్తున్నారు ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడు? శ్యామ సుందర. శ్యామ సుందర అంటే మీనింగ్ ఎవరికి తెలుసు? కలర్ గురించి వర్ణిస్తున్నారు మాతాజీ. ఎస్ తేజశ్రీ, సూపర్. శ్యామ అంటే బ్లాక్. మన కృష్ణ నల్లగా ఉంటారు కదా, ఉంటారా నల్లగా? అందుకని మన కృష్ణని శ్యామ సుందర. నల్లగా ఉంటే అందం లేకుండా ఉంటారా? బట్ ఎలా ఉంటారు? నల్లగా ఉన్నా సరే వెరీ బ్యూటిఫుల్, సుందరంగా ఉంటారంట కృష్ణ. అందుకని శ్యామ సుందర అని అంటారు. సో ఇటర్నల్లీ మేనిఫెస్ట్, ఎప్పటికీ నిలిచి ఉంటారు కృష్ణ. మనందరం పుట్టుతాము, చనిపోతాం, చనిపోతా ఉంటాం, కానీ కృష్ణ మాత్రం ఎప్పటికీ అలాగే ఉంటారు. సో ఎంత బాగుంది శ్లోక, నచ్చిందా మీ అందరికి? నచ్చిందా? ఎస్ మాతాజీ. సో అటువంటి కృష్ణుణ్ణి మనం పూజించాలి అని బ్రహ్మదేవుడే చెప్తున్నారు మనందరికి. ఓకేనా? సో ఇందులో మనం ఏమేమి నేర్చుకున్నాం? కృష్ణ యొక్క 2 నేమ్స్ నేర్చుకున్నాం. ఏమేంటి? గోవింద, శ్యామ్ సుందర. వెరీ గుడ్. సో గోవింద అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అంటే ఇంద్రియాల మొత్తం నియంత్రించేవారు, ఇంద్రియాలను నియంత్రించేవారు, అలాగే గోవులను, ఇంద్రియాలను ఆనందపరిచేవారు. ఈ 2 మీనింగ్స్. శ్యామసుందర అంటే మీనింగ్ ఏంటి?
బ్లాక్ గా ఉన్నా గానీ చాలా అందంగా క్యూట్ గా ఉంటారండి మాతాజీ. సో ఇవి అలాగే 3-fold బెండింగ్ ఫామ్ లో ఎంతో బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటారు, ఎప్పుడు ఇటర్నల్ గా ఉంటారు అని ఆయన యొక్క రూపాన్ని వర్ణిస్తున్నారు. ఎవరైనా మీకు చెప్తే దేవుడికి రూపం ఉండదు అంటే మీరు ఏం చెప్తారు? ఉం? దేవుడికి ఏమి రూపం ఉండదు అని ఎవరన్నా అన్నారనుకోండి మీతో, మీరేం చెప్తారు? ఉంటుందంతమ్మా. ఎవరు చెప్పారు మనకి రూపం ఉంటదని? బ్రహ్మ. ఇప్పుడే కదా మనం చదువుకున్నాం, బ్రహ్మదేవుడు చెప్పారు కదా. ఎస్ మాతాజీ. పెట్టుకోవాలి మీరందరూ, ఓకేనా? సో ఈరోజు మనము ఆ శ్లోకా నేర్చుకున్నాం కదా, నేను అది రికార్డింగ్ పెడతాను గ్రూప్ లో, మీరు అందరూ నేర్చుకోవాలి. నెక్స్ట్ వీక్ కి నేర్చుకుంటారా? ఎస్ మాతాజీ. అరే మీరందరూ చాలా లేజీగా ఉంటున్నారా. చక్కగా ఈ వారం నేర్చుకున్నవి శ్లోక ఉంటే శ్లోక చదువుకోవడం, ఏదైనా డ్రాయింగ్ ఉన్నా ఫజిల్ ఉన్నా అవి చేసుకోవడం, ఇలాంటివి చెయ్యాలి కదా. నాలెడ్జ్ కోసమే కదా. నాలెడ్జ్ చదువుకుంటేనే కదా నాలెడ్జ్ వస్తుంది, లేదంటే ఊరికే ఉన్నా వస్తుందా? ఇంట్రెస్ట్ ఉండట్లేదా? అరే చెప్పండి, క్లాసెస్ వినడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందా ఉండట్లేదా? ఉంటుంది మాతాజీ. ఓకే, ఏమన్నా తెలుసుకుంటున్నారా విషయాలు? తెలుసుకుంటున్నాం మాతాజీ. ఓకే, ఈరోజు సెల్ఫ్ డిస్కవరీ, ఆత్మ గురించి మనం తెలుసుకుందాం, ఓకేనా? సో ఏంటి ఆత్మ గురించి? మనం ఏ పని చేసినా దేనికోసం చేస్తాం చెప్పండి? హ్యాపీగా ఉండడానికే కదా, అవునా? ఎస్ మాతాజీ. సో ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది, హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ వెహికల్స్ డూ యూ నో? అర్థమైందా? క్వశ్చన్ అర్థమైందా? అర్థమైంది మాతాజీ. మరి చెప్పండి, మీకు తెలీదా ఏ వెహికల్స్ గురించి? కార్, బస్, సైకిల్, ట్రాక్టర్, ట్రక్. ఓకే, ట్రైన్. ఇప్పుడు మరి నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను, ఎవరన్నా నడిపితే వెళ్తాయా వెహికల్స్? ఎవరు నడపకుండా అంతట అవే వెళ్ళిపోతాయా? ఎవరైనా నడిపితే మాతాజీ. నడిపితేనే వెళ్తాయి. వాటి అంతట అవే వెళ్ళవా? వెళ్ళలేవు కదా మాతాజీ. ఎందుకు? ఎందుకంటే మనం డ్రైవ్ చేస్తేనేగా అవి ఎదురుకెళ్ళేవి కదా. సో అలాగే మరి మన బాడీ ఉందా? బాడీస్ ఉన్నాయా మనకి? ఈ బాడీ ఎలా కదులుతుంది మరి? ఎనర్జీ ఉండటం ద్వారా మాతాజీ. అయితే మాతాజీ. ఎవరు చెప్పారు ఆత్మని? శరణ్యన్ మాతాజీ. ఆత్మ లేకుండా శవాన్ని తీసుకొచ్చి ఎనర్జీ ఇచ్చావనుకో శ్రీవల్లి, నడుస్తుందా? లేదు మాతాజీ. మరి ఎనర్జీ అన్నావు. ఒక స్టోన్ నిండా ఎనర్జీ ఇచ్చేసాం అనుకో మనం, ఎలక్ట్రిసిటీ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీయే కదా. సో దాని నిండా ఎనర్జీ ఇచ్చేస్తే రాయి నడుస్తుందా? నడవదు మాతాజీ. అంటే ఏ విధంగా అయితే వెహికల్లో డ్రైవర్ ఉంటేనే ఇట్స్ మూవింగ్ కదా, అలాగే మన శరీరాలన్నీ కూడా, మన శరీరం లోపల ఆత్మ ఉన్నంతసేపు మన శరీరాన్ని మనం కదల్చగలుగుతాం, మాట్లాడగలుగుతాం, వినగలుగుతాం, తినగలుగుతాం, ఇవన్నీ చేయగలుగుతాం, ఓకేనా? ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటకి వెళ్ళగలుగుతాం, రాగలుగుతాం,
ఓకేనా? అర్థమైంది ఈ పాయింట్? Yes, Mataji. అయితే ఇప్పుడు ఎన్ని రకాలు జీవులు ఉన్నాయి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకేనా? మొక్కలు ఉన్నాయా? ఉన్నాయి. ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయి మన చుట్టూ? చెప్పండి, మీరు చెప్పండి. జీవులు ఏమేమి కనిపిస్తాయి మనకి? Humans, పురుగు. animals, insects. మాతాజీ. insects, Yes. ఇంకా birds, ఎస్, బర్డ్స్. ఇంకా బర్డ్స్, క్యాట్స్, డాగ్స్. దెర్ ఆర్ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ లివింగ్ ఎంటిటీస్ కదా, చాలా రకాల లివింగ్ ఎంటిటీస్ ఉంటాయి కదా. సో అయితే వీటిలన్నిటిలో కూడా ఆత్మ ఉందా లేదా? ఉంది మాతాజీ. Mataji. మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? ఎందుకంటే అవి వాటి పని అవి చేసుకోగలుగుతున్నాయి మాతాజీ. కదులుతున్నాయి. వాటి పని అవి చేసుకోగలుగుతున్నాయి. ఇంకేమేంటి? ఎలా అబ్జర్వ్ చేస్తాం మనం అది బ్రతికి ఉంది? అదే అవి మూవ్ అవుతాయి ఈ ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి వెళ్ళటం చూడడం ద్వారా. మరి మొక్కలు వెళ్ళవు కదా. వాటి ఫుడ్ అవి ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి కదా మాతాజీ. వాటికి ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంది కదా. అది ఎలా తెలుస్తుంది మనకి? వాటికి ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకో, మన ప్రజలకు ఇస్తుంది మాతాజీ. అవి తింటాయి, పెరుగుతాయి, పెరిగి మళ్ళీ ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్స్ అవన్నీ మనకి ఇస్తాయి కదా. అంటే yes. కూడా ఆత్మ ఉందనే కదా అర్థం, అవునా మాతాజీ? సో అయితే ఇప్పుడు మరి ఇన్ని రకాల జీవులు ఉన్నాయి కదా, వీటిలన్నిట్లోనూ కామన్ థింగ్స్ ఏంటి? అన్కామన్ అంటే డిఫరెన్సెస్ ఏంటి? మనకి ఆక్సిజన్ ఇవ్వడం కొన్ని, ఇంకా మనకి ఫుడ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం. వాట్ ఆర్ ద కామన్ థింగ్స్ బిట్వీన్ హ్యూమన్స్ అండ్ యానిమల్స్? ఆత్మ ఉంది సరే, అవి మనము ఏమేమిటి అంటే అవి చేస్తాయి, మనము చేస్తాము. వాటర్ తాగుతారు. అంటే తినడం, అవునా? ఈటింగ్. అవి తింటాయి, మొక్కలు తింటాయి, పక్షులు తింటాయి, జంతువులు తింటాయి, మనము తింటాం, అవునా కదా? ఎస్ మాతాజీ. ఇంకా ఒక ప్లేస్ నుంచి వేరే ప్లేస్ కు వెళ్ళటం మాతాజీ. ఒక ప్లేస్ నుంచి వేరే చోటుకు వెళ్తాయి. ఇంకా తింటాయి. తినడం ఒకటే చేస్తాయా? నిద్రపోతాయా? అది గాలి పీల్చుకుంటే మనం గాలి పీల్చుకుంటాం. వెరీ గుడ్. నిద్రపోతాయా? నిద్రపోతే మాతాజీ. ఆహారాన్ని సంపాదించుకుంటాయా? సంపాదించుకుంటాం. వాటిని అవి రక్షించుకుంటాయా? అవును. ఎలా రక్షించుకుంటాయి? ఈ వీధిలో ఉన్న కుక్క ఆ వీధిలో నుంచి ఇంకో కుక్క వచ్చింది అనుకో, ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయి? అరిస్తాయి మాతాజీ. బాబా అని అరిచేసి దాన్ని తరిమేస్తాయి. సో పక్షులు గూడు కట్టుకుంటాయా? ఇల్లు కట్టుకుంటాం. మనం కూడా ఇల్లు కట్టుకుంటాం కదా. బర్డ్స్ కూడా ఇల్లు కట్టుకుంటాయి కదా, అవునా? సో ఇవన్నీ కామన్ థింగ్సే కదా మనకి. పిల్లలు కంటాయా? చిన్ని లిటిల్ వన్స్ కంటాయా కనవా? పిల్లలు పుడతాయి కదా, అట్లా కూడా పుడితే మాతాజీ. సో నా వెనకాల ఎవరైనా చెప్పండి. ఆహార నిద్ర భయమైథునాంశ్చ సామాన్యమేతత్ పశుభిర్నరాణాం. పరిశుభ్రనారాయణం. అంటే పశువుల్లోనూ మనుషుల్లోనూ కూడా కామన్ గా ఉన్న థింగ్స్ ఏంటి అంటే ఈటింగ్, స్లీపింగ్, డిఫెండింగ్, మేటింగ్. ఈ 4 విషయాలు. ఈటింగ్ తింటాయి, నిద్రపోతాయి, పిల్లల్ని కంటాయి, తర్వాత వాటిని అవి రక్షించుకుంటాయి. ఇవి కామన్ థింగ్స్ అన్నమాట మనకి యానిమల్స్ కి, బర్డ్స్ కి, అన్నిటికీ కూడా కామన్ థింగ్స్.
ఆహార నిద్ర ఆహార నిద్ర భయమైదునాంశ్చ సామాన్యమేతత్ సామాన్యమేతత్ పశుభిర్నరాణాం పశుభిర్నరాణాం ఆహార నిద్ర భయమైథునాంశ్చ ఆహార నిద్ర భయమైతునాం చ సామాన్యమేతత్ పశుభిర్నరాణాం సామాన్యమేతత్ పశుభిర్నరాణాం. సో ఇప్పుడు కామన్ థింగ్స్ లో ఈటింగ్ చూసాం, స్లీపింగ్ చూసాం, డిఫెండింగ్ చూసాం, తర్వాత మేటింగ్ చూసాం. ఇప్పుడు వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ హ్యూమన్స్ అండ్ యానిమల్స్? ఇప్పుడు డిఫరెన్సెస్ ఏంటో చూడాలి మనం. రూపం మాతాజీ. ఓకే, రూపం. ఇంకా ఆలోచించడం. ఫుడ్ లో డిఫరెన్స్ ఉంటది మాతాజీ. వెరీ గుడ్. ఆలోచించడం, ఆలోచించడం. వెరీ నైస్. అలాగే ఫుడ్ లో కూడా డిఫరెన్స్ ఉంటది. ఏంటి డిఫరెన్స్ చెప్పు తేజస్వి వల్లి. అంటే మనం బర్డ్స్ అవి అయితే ఏమైనా తింటాయి మాతాజీ. మనం ఫుడ్ అంటే రైస్ ఇటువంటివి తింటాం మాతాజీ. యాక్చువల్ గా అది కరెక్ట్ అమ్మా. మనుషులకి వేరే జంతువుల్ని తినేటువంటి పర్మిషన్ లేదు. యానిమల్స్ కి, బర్డ్స్ కి ఉంది పర్మిషన్. బర్డ్స్ పురుగులు నేరుకొని తింటాయి, యానిమల్స్ యానిమల్స్ ని చంపుకొని తింటాయి. కానీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ యొక్క సిస్టమ్, జీర్ణ వ్యవస్థ, పళ్ళు ఇవన్నీ ఆకృతి ఓన్లీ శాకాహారం తినడానికి మాత్రమే నిర్దేశించబడినాయి. కానీ ఇప్పుడు రోజుల్లో మనుషులు కూడా అన్ని రకాల పురుగుల్ని, అన్ని రకాల జంతువుల్ని తింటున్నారు. అవును, చైనా వాళ్ళు. ఎందుకు అంటే దాని వలన వాళ్ళు ఏమవుతారు, లాస్ట్ కి అంతకంటే హీనమైనటువంటి జంతువుల్లో జన్మ తీసుకుంటాయి అన్నమాట. బట్ ఏం చేస్తాం, పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు నో అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ ఫాలో. ఎందుకంటే వాళ్ళు తెలుసుకోవడానికి ఇష్టపడట్లేదు, ఫాలో అవడానికి అంతకంటే ఇష్టపడట్లేదు. ఏది పడితే అది తిని ఎలా పడితే అలా బ్రతుకుతున్నారు. బట్ ఈ డిఫరెన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి యానిమల్స్ కి, హ్యూమన్స్ కి. అదర్వైజ్ ఇంకా ముందు ముందు మనకి చెప్తారు అలా తేడా లేకపోతే ఏమంటారు అనేది. ఓకే, రీజనింగ్. ఎందుకు, ఏమిటి అని తెలుసుకోవాలనే జిజ్ఞాస ఉండడం. క్వశ్చనింగ్, ఇది ఎలా వచ్చింది, ఇది ఎందుకు వచ్చింది, తేడా ఎందుకు ఉంది, ఇటువంటి అన్ని థింకింగ్, ఆలోచన పరిజ్ఞానం, లాజికల్ ఇంటెలిజెన్స్, మేధాశక్తితో మనం అన్ని విషయాల్ని అర్థం చేసుకోగలగడం. ఇవన్నీ కూడా మనకి జంతువుల్లో కనిపించవు, ఓన్లీ మానవుల్లోనే కనిపిస్తాయి. అవునా? అవును. చూడండి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, ఇఫ్ వి డోంట్ ఎక్స్ప్లోర్ దిస్ పొటెన్షియల్ దెన్ వి ఆర్ సొఫిస్టికేటెడ్ పాలిష్డ్ టూ లెగ్డ్ యానిమల్స్. ఇలా మనం ఆలోచన శక్తిని పెంపొందించుకొని, ప్రశ్నించేటువంటి తత్వాన్ని అర్థం చేసుకొని, లాజికల్ గా ఆలోచించి మనం గనుక బతకకపోతే అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనము జంతువులు అయ్యేమో 4 కాళ్ళు, మనకి మాత్రం 2 కాళ్ళు ఉన్న జంతువులతో సమానం. ఓకే, అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే అవన్నీ ఆలోచన రహితంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి యానిమల్ కంటే కూడా హీనమైనటువంటి జన్మ. దేని గురించి క్వశ్చనింగ్ ఉండాలి చెప్పండి, మీరు మీ ఓన్ గా ఆలోచించి చెప్పండి. దేని గురించి ఆలోచన ఉండాలి మనకి? ఇప్పుడు ఏదైనా ఒకటి బుక్ లాంటిది ఏమైనా వస్తే అది ఎవరు కనిపెట్టారు, ఇది బల్బ్ అది ఎవరు కనిపెట్టారు, అలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మాతాజీ. వెరీ గుడ్. ఇంకా ఇంకా ఏదైనా పని చేయాలని, ఏదైనా పని చేయాలని, ఇంకా ఏమైనా చదువుకోవాలని, తెలుసుకోవాలని, చదువుకోవాలి, విషయాలు తెలుసుకోవాలి, పరిజ్ఞానం తెచ్చుకోవాలి. అలాగే మనం ఫుడ్ తింటున్నాం అనుకోండి, దేని గురించి ఆలోచించవచ్చు చెప్పండి. లెట్ us assume మనం ఫుడ్ తింటున్నాం ఇప్పుడు, అప్పుడు ఆలోచన ఎలా ఉండొచ్చు చెప్పండి. ఫుడ్
అంటే మనం ఫుడ్ తిన్నట్టు ఆలోచన. ఎందుకు ఫుడ్ తినాలి మాతాజీ? ఎందుకు ఫుడ్ తినాలి అనేది ఒకటి, ఇంకా ఎందుకు తినాలి పోనీ దానికి ఆన్సర్ చూద్దాం ఒకసారి. ముందు ఫుడ్ అసలు మనం ఎందుకు తినాలి? హెల్దీగా ఉండి ఆరోగ్యం బాగుండాలని. హెల్దీగా ఉండాలి, ఆరోగ్యం బాగుండాలి, ఇంకా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. మెయిన్ 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 థింగ్ ఇంకోటి ఉంది, ఎనర్జీ కోసం మాతాజీ. ఎనర్జీ కావాలి కదా బాడీకి. ఫుడ్ ద్వారానే కదా ఎనర్జీ వస్తుంది. అంతేగాని పిజ్జాలు, బర్గర్లు అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్రైలు ఇవి అంటే నాలుగుకి మనకి ఏది ఇష్టమైతే అది మాత్రమే తినాలి అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఫుడ్ తింటే మనకి యూజ్ఫుల్లేనా? కాదు మాతాజీ. ఎందుకు కాదు? ఎందుకంటే అవి అన్హెల్దీ మాతాజీ. హెల్దీ, దానివల్ల ఆరోగ్యం పాడైపోద్ది. సో అందుకని ఫుడ్ తినేటప్పుడు మనం కాన్షియస్ గా తినాలి. ఎలా కాన్షియస్ గా ఉండాలి? ఎటువంటి రకమైన ఆహార పదార్థం తింటే మనకి ఎనర్జీ వస్తుంది, ఏ ఆహార పదార్థాలు ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల మన హెల్త్ పాడైపోతుంది అనేటువంటి నాలెడ్జ్, అంటే ఆ థింకింగ్ ఉండాలి కదా. సో అలా కాకుండా ఏది కనపడితే దాన్ని వేటాడి దాన్ని వండుకొని తింటే దెర్ ఈస్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యానిమల్ అండ్ హ్యూమన్ బీయింగ్. అవునా? అవునా కదా? అవును మాతాజీ. ఇలాగా ఏ పని చేస్తున్నా సరే, మనం ఎవరికైనా హెల్ప్ చేస్తున్నా, ఇంట్లో ఏదైనా పని చేస్తున్నా, మనం డబ్బులు సంపాదించడానికి జాబ్ చేస్తున్నా, ఏది చేస్తున్నా సరే అసలు ఈ పని మనం ఎందుకు చేస్తున్నాము, ఈ పని వలన మనకి మేలు జరుగుతుందా, హాని జరుగుతుందా, ఇటువంటి ఆలోచన విధానం అనేది మన అందరిలో తప్పకుండా ఉండాలి. చదువుకోవడం కూడా, పిల్లలు స్టూడెంట్స్ చదువుకుంటారు, కానీ ఎందుకు చదువుకుంటారు? దీనివల్ల మనకి ఏం ప్రయోజనం అని తెలియకుండా చదివడం వల్ల ఏం ఉపయోగం ఉండదు. ఏదో ఎగ్జామ్ రాసేసాం, పాస్ అయిపోయాం అంతవరకు ఉండడం ఉంటే మనకి హెల్ప్ ఎక్కువ ఉండదు అనమాట. బట్ ఆ చదువు మనల్ని, మన యొక్క సెల్ఫ్, మన ఆత్మ, ఇప్పుడు మనం కేవలం చదువుకుంటున్నాం ఓన్లీ జాబ్ సంపాదించుకోవడానికి, ఆ జాబ్ వలన డబ్బులు సంపాదించుకొని మనం ఈ శరీరాన్ని పోషించుకోవడం, శరీరాన్ని అలంకరించుకోవడం, ఇంతవరకే ఆలోచిస్తున్నాం. బట్ ఆత్మ గురించి ఎవరు ఆలోచిస్తున్నారు? మనం ఫస్ట్ చెప్పుకున్నాం కదా, ఈ శరీరం డ్రైవ్ చేయాలి అంటే ఏం కావాలని చెప్పుకున్నాం? ఆత్మ కదా. మరి ప్రతిరోజు మన దినచర్యలో మన ఆత్మని స్ట్రాంగ్ చేసుకోవడానికి, ఇప్పుడు ఫుడ్ తింటున్నాం, ఆ ఫుడ్ శరీరానికి ఎనర్జీ ఇస్తుంది అనుకుంటున్నాం కదా, చెప్పుకున్నామా ఇప్పుడు? అవును మాతాజీ. మరి ఆత్మకి ఎనర్జీ ఎలా వస్తుంది? అది ఎప్పుడైనా ఆలోచించావా? పుణ్యం చేస్తారు. ఆలోచించలేదు మాతాజీ. సో మంచి పనులు చేయడం ద్వారా ఆత్మ స్థాయికి మనం ఎదుగుతాం అన్నమాట. సో అందుకని మనం రోజు జపం చేయాలి. లేదంటే మనం వర్స్ దాన్ యానిమల్స్. అన్ని రకాల ఫెసిలిటీస్ మనకి, మేధాశక్తిని ఇచ్చారు భగవంతుడు, ఆలోచన శక్తిని ఇచ్చారు, తెలివితేటలను ఇచ్చారు. ఇన్ని ఇచ్చి కూడా మనం కేవలం యానిమల్ లాగా తినడం, పడుకోవడం, డబ్బు సంపాదించుకోవడం, పిల్లల్ని కనడం, ఇంతవరకు మాత్రమే మన జీవితాన్ని లీడ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. నథింగ్ బట్ యానిమల్ లైఫ్. యానిమల్ లైఫ్ కంటే వరెస్ట్ అంట మనం. సో మనం ఇప్పుడు హ్యూమన్ లైఫ్ ఇచ్చింది దేనికి అనేది మనం ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటామో అప్పుడే మనం ఏం చేయాలి? దేని గురించి? మనం ఈ యానిమల్స్ ని తిని యానిమల్స్ లాగానే పనులు చేసి మళ్ళీ మనం కూడా ఒక యానిమల్ లాగా పుడదామా? లేదా చాలా చక్కని రోజు జపం చేస్తూ భగవంతుడి యొక్క లీలల గురించి తెలుసుకుంటూ, మంచి పనులు ఏవేంటి, మంచి లక్షణాలు ఏవేంటి, అవి మనలో డెవలప్ చేసుకొని హయ్యర్ లైఫ్ ని మనం పొందుతామా అని చాయిస్ ఎవరి దగ్గర ఉంది? మన దగ్గరే ఉంది మాతాజీ. అంతే కదా, మన దగ్గరే ఉంది కదా. అవునా? హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ. సో జపం చేయమంటే మా సాయి అంటాడు, నేను చేయలేకపోతున్నానమ్మా, నాకు నీరసం వచ్చేస్తుందమ్మా అంటాడు. మళ్ళీ మీరు ఇంకా ఎవరెవరు ఉన్నారు ఇందులో? శ్రీవల్లి, నువ్వు జపం చేస్తున్నావా రోజు? లేదు మాతాజీ. చూసావా, మనం ఎవరు చేయట్లేదు అంటే వరసదాన్ని యానిమల్స్ మనం. అవునా కదా? మరి ఇక నుంచి చేస్తారా రోజు? సోల్కి ఎనర్జీ ఇద్దాం అనుకుంటున్నారా? లేదు మేము కూడా ఏదన్నా యానిమల్ లాగా పుట్టి
ఎలా పడితే అలాగా లైఫ్ లీడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము అనే వాళ్ళు ఎవరున్నారు చేతులు ఎత్తండి. యానిమల్లా పుడతావా? పుడతారా ఎవరైనా? యానిమల్ లా పుట్టకూడదు. కదా, మరి యానిమల్లా పుట్టకూడదు అంటే మనకి జపం చేసుకోవడం, చక్కగా వెజిటేరియన్ ఫుడ్ భగవంతుడికి ఆఫర్ చేసింది తినడం, ఇలాంటి మంచి మంచి పనుల్ని మన లైఫ్ లో యాడ్ చేసుకుంటూ ఉంటే, యాడ్ కలర్ టు యువర్ లైఫ్ అని ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఉంది కదా, అలాగా యాడ్ కృష్ణ టు యువర్ లైఫ్, దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ సక్సెస్ఫుల్. ఏంటి చెప్పండి, నేనేం చెప్పాను ఇప్పుడు? యాడ్ కృష్ణ టు యువర్ లైఫ్. యాడ్ కృష్ణ టు యువర్ లైఫ్. సో మరి అలా యాడ్ కృష్ణని యాడ్ చేసుకోవడం అంటే మన లైఫ్ కి శ్లోకాలు నేర్చుకోవడం, కృష్ణ కథలు వినడం, రోజు చాంటింగ్ చేయడం, ఇవి మనం చేయాల్సిన పనులు. అదర్వైజ్ వీఆర్ ఆల్ worse than the animals. సో నేను హోంవర్క్ ఏం చెప్తున్నాను అంటే, నెక్స్ట్ మీరు నెక్స్ట్ వీక్కి ఇప్పుడు ఈ రోజు క్లాస్ లో మనం చెప్పుకున్నటువంటి 2 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. ఇంకో శ్లోకం నేను పూర్తిగా రికార్డింగ్ పెడతాను. 2 శ్లోకాలు కూడా మీకు రికార్డింగ్ పెడతాను గ్రూప్ లో. అవి 2 శ్లోకాలు నేర్చుకొని దేని గురించి మనం ఆలోచన చెయ్యాలి అనేది హోంవర్క్ రాయాలి. అందరూ రాస్తారా? రాస్తాం మాతాజీ. రాయండి చక్కగా. ఒక బుక్ లో మనం దేని గురించి ఎంక్వైరీ చేయాలి, హ్యూమన్ లైఫ్ యొక్క డిఫరెన్సెస్ ఏంటి, యానిమల్స్ లైఫ్ కి హ్యూమన్ లైఫ్ కి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి, ఇవి 2 రాసి బుక్ లో చక్కగా నీట్ గా పాయింట్ వైజ్ గా నాకు వాట్సాప్ లో ఫోటో పెట్టాలి. పెడతారా? పెడతాం మాతాజీ. వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సరే మరి శ్లోకాలు ఎవరెవరు నేర్చుకుంటారు చెప్పండి. నేర్చుకోవాలని ఉందా ఎవరికైనా? నాకుంది మాతాజీ. నేర్చుకుందామని మాతాజీ. ఓకే, మరి నేర్చుకోండి, నేను రికార్డింగ్ పెడతాను, సరేనా? సో మరి ఈ రోజు క్లాస్ లో ఏమేమి నేర్చుకున్నారు మంచి విషయాలు నాకు ఎవరు చెప్తారు? కృష్ణుడు గురించి నేర్చుకున్నాం మాతాజీ. ఇంకా మనం యానిమల్స్ లా ప్రవర్తించకూడదు అన్నది నేర్చుకున్నాం మాతాజీ. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. యానిమల్స్ కి డిఫరెన్స్ మాతాజీ. వెరీ నైస్. యానిమల్స్ లైఫ్ కి ఏంటి డిఫరెన్స్, యానిమల్ లైఫ్ కి హ్యూమన్ లైఫ్ కి? డిఫరెన్స్ థింకింగ్. రోజు జపం చేయాలి, ఇంకా కృష్ణుడికి పూజ చేయాలి, కృష్ణుడిని స్మరిస్తూ ఉండాలి. ఆత్మ గురించి మాతాజీ. ఆత్మ గురించి మాతాజీ. ఆత్మ గురించి ప్రశ్నలు వేయాలి, ఆత్మ గురించి నాలెడ్జ్ తెలుసుకోవాలి. ఓకే, ఓన్లీ శరీరం వరకే పరిమితం అయిపోకూడదు. ఓన్లీ కార్ ఉంటే ఉపయోగం లేదు కదా, కార్లో ఆత్మ కూడా ఉండాలి కదా. ఇది కాదు ఆత్మ. సో నెక్స్ట్ జన్మలో ఎటువంటి వెహికల్ రావాలి అనేది కూడా మనకి ఇప్పుడు మనం చేసే పనుల మీద ఆధారపడి ఉంది. అర్థమైందా నేను చెప్పిన పాయింట్? శ్లోకాలు నేర్చుకోండి. అలాగే ఇక నుంచి ప్రతి పని చేసేటప్పుడు, తినేటప్పుడు ఇది మంచిదా కాదా, పని ఏదైనా పని చేసేటప్పుడు కూడా ఇజ్ ఇట్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్, ఈ థింకింగ్ అనేది మనకి ఎప్పుడూ ఉండాలి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. మళ్ళీ వారం కలుద్దాం. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంత కోటి వైష్ణవ బృందకి జై. నామ సంకీర్తన యజ్ఞ की జై. హరే కృష్ణ. గ్లోరీస్ టు హరే కృష్ణ, గ్లోరీస్ టు శ్రీ గురు అండ్ గౌరంగ. होमवर्क माताजी.